मैं मुख्यमंत्री साहब ने पूछा कि जो लोगों के विच खुंड चर्चा चलती है, जो लोगों च चवा चवी घुसर मुसर होने लग जाती है, वो बिना किसी गल तो नहीं होंगी। सियाणे कहते हैं जिथे धुआं है मतलब उत्थे अग है। आ जिहड़ा BSF का ऑर्डीनेंस एक्ट जिहड़ा साडे ते लागू कीता है, इहदी टाइमिंग की है जी? तुसीं 3-4 अमित शाह जी नूं ते प्रधानमंत्री जी नूं, उस तो बाद 3-4 दिन बाद एक कानून लागू हो जाता है। बिल्कुल इस तरह 4.5 साल ऐसे सरकार दी पहला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो जो जाता सी अमित शाह जी कोले ते प्रधानमंत्री कोले, वो फाइल दिखा देंदे सी क्या थोड़े टब्बर का कुछ समान पिया साडे कोले, ते कैप्टन साहब कहते सी ठीक है जी जिवें कहोगे उवें कर लांगे। तो वो 4.5 साल बीजेपी अपनी मनमर्जी नाल सरकार चलाई उन्होंने पंजाब दे विच। मतलब बीजेपी के मुख्यमंत्री सी कैप्टन अमरिंदर सिंह, एक भी कानून यह नहीं सी। मैं अज मुख्यमंत्री साहब ने कहा एक भी कानून, किसान कानून तक, किसान खेती कानून बिलों तक लैके एक भी कानून यह नहीं सेंटर का जिहड़ा बांह मरोड़ के उन्होंने पंजाब तो लागू ना कराया होवे, क्योंकि फाइल दिखा देंगे सी। हुण लोग ये पुछते ने मुख्यमंत्री चन्नी साहब नूं कि सर हुण तुसीं गए सी 3 दिन बाद BSF नूं 50 किलोमीटर का एरिया देता अद्धा पंजाब, हुण तुहाडी जां फिर तुहाडी कैबिनेट के मंत्रियों की कोई फाइल दिखा दी की डील हुई है? किहड़े डरों तुसीं पंजाब अद्धा पंजाब जिहड़ा है वो फौज के हवाले कर आए हो? दसो, स्पष्टीकरण दिओ पंजाब के लोगों नूं। केड़ा डर सी हो? जां फिर चरणजीत चन्नी जी तुसीं भोलेपन च हां करे, जां फिर तुहानूं सारा कुछ पता है? जवाब दिओ इस गल दा पंजाब के लोगों सामने, जवाब दिओ इस गल दा मीडिया सामने। 15 किलोमीटर से पहला रेंज सी, अज पंजाब सरकार ने प्रेजेंटेशन दी कि कोई भी ड्रोन 3 या 4 किलोमीटर तो बाद अंदर नहीं आया, तो फिर 50 किलोमीटर की जिहड़ी है रेंज वो बढ़ाने की लोड़ सी। ते नाल एक मैं तुहानूं होर इनफॉर्मेशन दे दां कि जिहड़ा यह NIA एक्ट ते BSF का जिहड़ा एक्ट है जिहदे च 139 क्लॉज 1 ਉਹਦਾ सब क्लॉज 2 ये एक्ट जिहड़े ने वो लैके कौन आया? P चिदंबरम जी मार्च 2012 लैके आप ही आए ने। उस वेले सारिया सरकारां तो व्यू मंगया गया, व्यू मंगे थे। हैरान होंगे कल्ले सिक्किम ने विरोध किया सी। पंजाब दे विच बीजेपी ते अकाली दल दी सरकार सी। अज चंदू माजरा चीमा जी आए थे, मैं कहा जी 5 रिमाइंडर भेजने के बावजूद भी इन्होंने ना हाँ की ना ना की, अज विरोध करते किहड़े मूंह नाल विरोध करते? कांग्रेस ने एक्ट लिया और एक्ट की कहता है कि देखो जिहड़ियां BSF है CRPF है ये असिस्ट करदियां ने जदों भी किसी स्टेट दे विच जांदियां ने। इलैक्शन वेले तुसीं तां देखदे हो पैरामिलिटरी फोर्सेस आउंदियां ने, नाका लग्या हुंदा है, रोकदे ने CRPF वाले जां इंडो तिब्बतियन बॉर्डर वाले रोकते हैं, पर नाल एक हौलदार, एक SHO ते एक सिपाही पंजाब वाला खड़ा होंदा है। उन्होंने रोकना है जे कोई इतराजयोग समग्री इलैक्शन कोड दौरान उन्होंने मिलती है किसी गड्डी चो, तो वो कहते हैं जी उस सरदार जी के पास जाओ, वो इंचार्ज हो, वो आप नहीं एक्शन ले सकते। पर साडी सरकार ने, पंजाब सरकार ने वो सरदार जी भी उठा दिए वहां से। BSF कल्ली आऊगी, एक्शन लऊगी, नाके लाऊगी, छापे मारूगी, बंदे नूं फड़ूगी, ओनू NIA नूं दे दूगी।
ਭਾਲਦੇ ਫਿਰੋ ਆਪਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਬਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ FIR ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਤਕੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ NIA ਉਹ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਵੀ FIR ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਫੰਡ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਓ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਕਹਿੰਦੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, 10 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਵੰਡੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਰ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲ ਘਨਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, 4.5 ਸਾਲ ਸਾਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿਓ ਆਪਦੀ, ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਮੰਨੋ। ਫਿਰ ਮੋਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਫੌਜ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਸਿੱਧੇ NIA ਕੋਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਛਾਪੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, CRPਆਂ ਦੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਹੜੇ CIA ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਬਈ, ਆਪਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਰਵਾਓਗੇ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ? GST ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖੋਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੇ CBSE ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਤੀ ਬਾਹਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਐਸੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਵੰਬਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੋਲੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇਤਾ, ਕਿਤੇ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਲਾਤਾ, ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਕੰਮ ਬਸ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਖੋਕੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਹੁਣ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਡਰੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਰੋਨ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਟੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਪਲਟੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਵੰਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੱਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਇਹ
कि सानू लीगल एक्शन भी नाल लेना चाहिए। एजी साहब बैठे सी कि नाल नाल आपां इस जिहड़े विषय नूं लीगल भी आपां साउंड होइए। चीमा साहब ने कहा स्पैशल सैशन बुलाओ और लाइव करो, सारे पता लगे, सारे चैनलों पर लाइव करो, सारे पता लगे की हो रहा अंदर। बीजेपी वाले च आए नहीं, चलो उन्होंने तो पता, उन्होंने तो भी सानू असीं तो कीता ही है काम, उन्होंने की होना। पर अज एक बारी फिर पंजाब नूं चन्नी सरकार ने गहने रखिया, उहदे हत्थां ते डाके मारे ने। और आम आदमी पार्टी वालों, क्योंकि बिल ये लोक सभा ते राज सभा च आउणा, उत्थे विरोध करांगे। मैं ये भी क्या, कांग्रेस जिहड़ी आ सब तो बड़ी पार्टी है लोक सभा च, पर सर लोक सभा सब तो बड़ी पार्टी है, पर उत्थे उन्होंने बहुमत इन्ना है बीजेपी का कि जबानी वोट राही पास करा लेंगे। पर राज सभा दे विच बिल रोकिया जा सकता है बशर्ते नीयत साफ होवे। राज सभा की करते हैं, कांग्रेस की करती है, तो पहला अपने अद्धे राज सभा मैंबरों को गैर हाजिर कर देंगे, उन्होंने नंबर पूरे हो जाते हैं। जे सच्चे दिलों कांग्रेस जी है वो साथ देवे राज सभा तब बिल पास नहीं हो सकता, क्योंकि उधरों बंगाल का भी कर लिया ना, टीएमसी भी आऊगी पूरे भरे मन नाल। अच्छा, गुजरात का 80 किलोमीटर तो घटा के 50 किलोमीटर कर की गल, पाकिस्तान ने अपनी ड्रोनां की कैपेसिटी घटाती गुजरात वास्ते कि नहीं, थोड़ा जिहा घट करांगे इसी ते, हद है यार। सो मैं 1 मिनट लिए कहूँगा अमन, जो तुसी लीगल वाला पॉइंट सी उस बाद तुहाडे सवाल है। नमस्कार साथियों, वैसे तो मान साहब ने जिस दलेरी दे नाल और बुलंद आवाज दे नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਸਾਬਕੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ, ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ, ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜੇਗੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ स्टेट सबजैक्ट है, यह यूनियन का सबजैक्ट नहीं है। जो आप कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की गल करते हैं तो फिर असीं कहा कि चाहे पहला पानी का मसला सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਲੜੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेड एंड कॉमर्स ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਐਮਐਚਏ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਨਵਿੰਸਡ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ बॉर्डर डिफेंस है, बॉर्डर फोर्सेस दे जिहड़ी जिम्मेवारी है डिफेंड करना देश दी सरहदां नूं ਉਹ यूनियन लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ क्योंकि ਅੱਜ विधान सभा का सैशन बुलाया जाएगा, लाइव स्ट्रीम भी होएगा, पर यह नहीं पता कि गवर्नर तो अगे मता जान देन कि ना जान देन केंद्र वाले। पार्लीमेंट दे विच जाने लोक सभा दे विच हेड काउंट है जिहड़ा ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ है, ਉੱਥੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਮਾਰਸ਼ਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੌਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇੱਕੋ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜੁਰਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਸਿੱਕਿਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਉਹਨਾਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿੱਥੇ 100% BSF ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮੂੰਹ ਤੋੜੋ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ BSF ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। देखो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨੇ SYL ਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ BSF ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਉਹਦਾ ਅੱਧੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖੀਏ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਦੇ MP ਨੇ, ਕੇਰਲਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਂਧਰਾ ਵੱਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ BSF ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ BSF ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੂਬਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ 15 ਤੋਂ। CM ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। नहीं बिल्कुल ये अवेयरनैस जी है वो बहुत जरूरी है। लोगों को दसिया जाए कि अपने ये नहीं है कि हुण पंजाब पुलिस की थां ते वो खर्चा करनगे, नो वो मनमर्जियां करनगे। इलैक्शन वेले ही क्यों ये आउंदा जी नैशनल सिक्योरिटी का मुद्दा। सिर्फ बंगाल ते पंजाब ले ने जी, गुजरात घटाता, बंगाल पंजाब ते राजस्थान नॉन BJP स्टेटां लईआं ने। बंगाल का तो 148 सीटां जिहड़ियां 296 चों अद्ध उन्हों का कवर कर लिया।
ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮੱਚੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਸੂਬੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਚ ਐਡ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚ ਐਡ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਉਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਲਾਸਟ ਮਾਨਸੂਨ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਮਾਨਸੂਨ ਆ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੋ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਨਸੂਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੌਨਸੂਨ ਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਸ਼ਵਨੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਾਨੂੰ देखो ये पंजाब दे विच ऐसा नहीं होना चाहिए। साढ़े पंजाब हमारे पंजाब में ऐसा भाईचारा जो है वो बहुत मजबूत है, लेकिन ऐसी पंजाब में घटना होना वो बहुत दुखदायक है। एक गेम है, कोई मैच हार गया कोई जीत गया, इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए कि ये वो है, इसको धर्म से जोड़ लो या इसको आप किसी जाति से जोड़ लो। इसकी हम निंदा देखो गल नहीं, देखो गल देखो पता की मैं कहना, मेरे लिए अरूसा पंजाब का मुद्दा नहीं है। ये हुण आपस च फोटो पाई जाते हैं, पहला तो वो महफिल लाते रहे, कदे सीताफल कदे चीकू, तो हुण कहंदे भी आ इत्थे सी, आ इत्थे सी, वो कहंदा तू इत्थे सी, वो कहंदा ये भी इत्थे सी, वो कहंदा तू भी इत्थे सी। ये पंजाब के मुद्दे नहीं है। मेरे लिए पंजाब के मुद्दे वो ने जिहड़े टैंकियां ते चढ़े बैठे ने बेरोजगार, मेरे लिए पंजाब के मुद्दे वो ने जिहड़े मंत्रियों के घर मूहरे टैंट ला के बैठे ने, मेरे लिए आंगणवाड़ी वालियां जिहड़ियां कुट खाई जांदियां ने, मेरे लिए किसान जिहड़े अपनी फसलों नूं अग लई जांदे आ। सर इन्हां कोले होर है ही नहीं कुछ, इन्हां कोले होर है की इस तो बिना, इन्हां कोले होर दिखाउण की, जो काम तो कीता नहीं 4.5 साल, कोई काम तो यही होया। वो कहना मैं 4.5 साल तो सी, कोई ये स्पॉन्सर है कोई वो स्पॉन्सर है। सो मैनू नहीं लगता कि मैं पहला तो कहता रहा, मैं लोक सभा के सवाल उठाना सीगा, नहीं मिलिया मौका कि मैं कि इंडिया के मैं होम मिनिस्ट्री तो सवाल पूछना सी, इंडिया के किन्ने पाकिस्तानी नागरिक ने जिहड़े सरकारी रहायशां च रहिंदे ने ते वो बदलियां भी करते हैं, तो वो मतलब अपॉइंटमेंट्स भी करते हैं, तो जिन्हां दे DGP ते चीफ सैकटरी जिन्हां दे पैरां च बैठे होंदे ने भी वो किन्ने मैनूं लिस्ट नहीं उदों यही कहंदे हुंदे सी नहीं जी ये निजी है, निजी हमले नहीं चाहिए लिखदे नहीं हुंदे सी। हुण कहंदे आ ना जी आ देखो जी रूसा आई सी, वो टैची लैंदी सी, वो टैची लैके दुबई भेजदी सी पता नहीं कित्थे। सो लुट के पंजाब नूं खा लिया इन्हां ने, पर पंजाब के लोग जानते हैं। मैं एक बार फिर कहना, सरकार पलटी नहीं, बंदे पलटे ने। लोग जिहड़े ने जो जाणगे ना कांग्रेस वाले, इन्हां तो 5 साल का हिसाब मंगणगे, कोई 3 महीने का 2 महीने।